বহু বছর আগে প্রি গুগল যুগে আমি ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স সোয়াতে গিয়েছিলাম। ঠিক আমার ব্যাচেরই একটা ছেলের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, নামটা ভুলে গেছি, কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম আমাদের মিল দেখে। আমরা দেখতে আলাদা, আমরা পছন্দ করি ভিন্ন ভিন্ন খাবার, কিন্তু সোয়াতের ওই পখতুন কিশোর এবং ঢাকার এই বাঙালি কিশোরের মধ্যে আমি তেমন কোনো পার্থক্য দেখি নাই। আমরা একই ফাজলামি করি, একই স্বপ্ন দেখি, একই দুশ্চিন্তা করি। তখন আমি প্রথম অনুভব করি যে ভারতবর্ষের এক জাতির সাথে আরেক জাতির যে বিস্তর ফারাকের কথা লেখা হয় সেটা সত্য না। দেশের বাইরে গেলে আপনারা বুঝবেন যে ভারতবর্ষের এক অঞ্চলের সাথে আরেক অঞ্চলের মানুষের মধ্যে মিল কতটা প্রকট, পার্থক্য কতটা ইনসিগনিফিকেন্ট। ভারতবর্ষের শিক্ষিত স্টুপিড পিপলের সংখ্যা এত বেশি যে এরা সব সময় আপনাকে মনে করিয়ে দেবে যে কীভাবে যে ছেলেটা উর্দুতে কথা বলে কিংবা তেলেগু ভাষায় কথা বলে সে আপনার থেকে পুরোপুরি আলাদা, কারণ ভাষা যেন একেবারে ডিএনএর ভেতরে ঢুকে গেছে। যেন ভাষার পার্থক্য আপনাকে ভিন্ন একটা স্পিসিসে পরিণত করেছে। যেই সুপারফিশিয়াল পার্থক্য আপনারা দেখেন তার মূল কারণ শিক্ষা এবং গান্ডুদের অত্যাধিক্য, জাতীয়তা না। এবং ভারতবর্ষের এক প্রান্তের সাথে আরেক প্রান্তের মানুষের যে এত মিল, এর একটা প্রধান অনুঘটক হলো হিন্দুস্তানি মুসলমান। আমার পূর্বপুরুষ হিন্দুস্তানি মুসলমানরা এই ট্যাপেস্ট্রির অবিচ্ছেদ্য অংশ, অ্যান্ড আই রিফিউজ টু ডিজার্ন দিস লেগেসি। আমি অনেস্টলি মনে করি না যে মুসলমানরা না আসলে হিন্দুস্তানের মানুষদের মধ্যে এই হোমোজেনেইটি ডেভেলপ করত। হিন্দুস্তানের যে আইডিয়া অফ বিউটি অ্যান্ড আইডিয়া অফ সফিস্টিকেশন সেটা মুসলমানদেরকে ছাড়া ডেভেলপ করা অসম্ভব ছিল। হিন্দুস্তানের প্রতিটি মানুষ, দ্যাট ইনক্লুডস ইউ অ্যান্ড মি, শুড বি থ্যাঙ্কফুল টু দেম। আমার সময় who epitomizes beauty in the Indian sense the most? In my opinion, no one encapsulates Indian aesthetics more profoundly than Shubboshaji in my time. The guy is an absolute genius. Let's look at his work. It's not important to look at the end products he's producing. Not important at all. All that you need to know is how he perceives beauty. Now, essentially, he is a maximalist in the Indian sense. I notice English eccentricities when he is an interior designer. But when he designs garments, his maximalism is not English at all. His form of maximalism is not loud. He would often start with light and pale and subdued colored light fabric. Then he would fill it with fine and intricate embroideries and drape it with flawless tailoring. His idea of beauty is accumulation of finesse. He is deliberate on opulence, but he also despises when it's loud. Look at the Mughal paintings. Look at Kompani Amuler paintings. This is the very definition of beauty in the Mughal sense. Shubboshachi, in fact, is so particular about this view of aesthetics that he could well be a successful designer in a Mughal court of any era. The pale colors, the lightness, the heavy embroideries, the jamivas, the excessively frilled skirts we call lehenga, the chicken curry. These are there because quite simply Mughals developed this notion of beauty. Now, why it is important to understand his vision of beauty? Because civilizations emerge only when the participants feel wonder towards its own interpretation of beauty and eventually submit to that beauty.
Because this ethereal sense of amazement is what fixes a people to a land. This wonder is what first triggers the sense of belongingness. Without beauty, there is no civilization. When you think of Indian civilization, you simply cannot analyze its interpretation of beauty without the Mughals. This is why when you look at the creations of Sabyasachi, you don't find a pair of Bengali eyes. You'd find an Indian man with Mughal vision. Now, this is very important. Try to understand this. Emergence of beauty is not an accident. Emergence of beautyর জন্য একটা জনগোষ্ঠীকে একই ভাষায় কল্পনা করতে হয়। এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা। কারণ যা চোখে দেখা যায় না তাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতে হয়। এমন জিনিসের উপর কনসেনসাস আনতে হয় যেটা চোখে দেখা যায় না। যে কোনো জনগোষ্ঠীর বিউটি প্রসঙ্গে তাদের নিজেদের ইন্টারপ্রিটেশন থাকাটা খুবই খুবই জরুরি বিষয়। নইলে সিভিলাইজেশন ইমার্জ করে না। কেন করে না? কারণ মানুষ কোনোদিন অসুন্দরকে ডিফেন্ড করতে পারে না। আমাদের বাবাদের প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন কারণ তারা তাদের স্মৃতিকে ডিফেন্ড করতে রাজি হয়েছিলেন। আপনারা হবেন না। আপনারা এই দেশকে ডিফেন্ড করবেন না, কারণ আপনারা বড় হয়েছেন একটা কুৎসিত দেশে। রক্ষা করার মতো কোনো স্মৃতি আপনাদের নেই। আপনাদের চারপাশে কংক্রিট, এবং কংক্রিটকে তো আসলে ডিফেন্ড করার কিছু নেই। ইট ইজ সাপোজড টু ডিফেন্ড ইটসেলফ। আর বড় পরিসরে আপনাদের স্মৃতির কথা বললে সেখানে সবচেয়ে বড় জায়গা জুড়ে থাকবে চুরি, পাটপারি, পিকে হালদারি। আপনাদের কাছে বিউটি হলো মার স্নেহ, বাবার মমতা, সন্তানের ভালোবাসা। এগুলো আপনারা ঠিকই ডিফেন্ড করবেন। দেখেন, সিভিলাইজেশন কোনো পতাকা কিংবা ম্যাপ দিয়ে তৈরি হয় না। টেকনোলজি, মিলিটারি, সম্পদ এসব গুরুত্বপূর্ণ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু সিভিলাইজেশন শুরু হয় আমার মনে হয় একটা স্বপ্নের মতো অবস্থায়। একটা জনগোষ্ঠীকে আমার মনে হয় যে একই ভাষার একটা স্বপ্ন দেখতে হয়। সেই স্বপ্নের ভাষাটা হলো বিউটির, একটা শেয়ার্ড আইডিয়া। বিউটি হলো একটা অর্ডার, একটা আইডিয়ালের ধারণা। আর সেই বিউটির ব্যত্যয় হলে, বরখেলাপ হলে একটা জনগোষ্ঠী কতটা ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি হবে, এই অর্ডারকে রক্ষা করার জন্য কতটা কঠিন হবে, সেটাই হলো সিভিলাইজেশনের প্রধান নির্ধারক। দেখেন, বিউটির এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো যে কোনো জনগোষ্ঠীতে উদ্ভব হওয়ার কথা। যেমন ধরেন সিমেট্রি। সম্ভবত আপনি বায়োলজিক্যালি হার্ট ওয়ার্ড সিমেট্রিকে শনাক্ত করার জন্য। তাই সব সমাজে সিমেট্রিকে মানুষ সুন্দর বলে। আপনার দুই পায়ে দুটো জুতা যদি সিমেট্রিক্যাল না হয়, যত বড় ব্র্যান্ডের জুতাই হোক, আপনার সেটা সুন্দর লাগবে না। কেন আপনি ডিম পোচ করার সময় কুসুমটাকে মাঝখানে রাখতে চান? তারপর যেমন ধরেন রেপিটেশন অফ প্যাটার্নস। কেন আপনার শাড়িতে একটার পর একটা কলকা একই রকমভাবে আঁকা হয়? কারণ মানুষ ফ্ললেস রেপিটেশনকে সুন্দর মানে। মসজিদে গিয়ে দেখবেন আর্চের প্যাটার্ন রিপিট হচ্ছে। একটা রসগোল্লা আঁকেন, দিস ইজ নাথিং, কিন্তু হুবহু একই রকমের 10টা রসগোল্লা এঁকে একই লাইনে উপর সমান দূরত্বে প্লেস করেন, তারপর ছোট করে পেজের নিচে বর্ডারে দেন, ওটাকে আর্টওয়ার্ক মনে হবে। কবিতায় ছন্দমিল, গানের মধ্যে পারকাশনের যে রেপিটেশন, তিন তাল, ঝাপতাল, একই প্যাটার্নের লুপ হচ্ছে। এখানে একটা ইউনিট কতটা নিখুঁত সেটা গুরুত্বপূর্ণ না। আপনি আসলে খেয়াল করেন যে
একটা ইউনিটের রেপিটেশন যে আরেকটা ইউনিট, এই দুইটা একই রকম কিনা। একই রকম হলে আপনার মাথায় বলবে যে বিউটিফুল। এই যে বিউটির নিজস্ব একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, ওটা ডেভেলপ না করলে একটা জনগোষ্ঠী সিভিলাইজেশনে উত্তীর্ণ হতে পারে না। কারণ বিউটি ছাড়া অর্ডার তৈরি হয় না। বিউটি দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত না হলে কোনোদিন আপনার মাথায় ক্লাসিফিকেশনের আইডিয়া ঢুকতো না। এই যে হজবরল থেকে একটা অর্ডারের উদ্ভব, সেখান থেকে ক্লাসিফিকেশন, মানে যে যার জায়গায় থাকবে একই রকমের সাথে, এই প্রোফাউন্ড আন্ডারটেকিং শুরু হয় কিন্তু বিউটি থেকে। আপনার মনে হতে পারে যে সময় দিলে সব সমাজের সব বিউটি হাজির হতো। না, হতো না। বিউটির ভিতরে এমন অনেক আইডিয়া আছে যেগুলো সব সমাজে মোটেও ডেভেলপ করতো না। যেমন ধরেন, বাংলার দেশে মিনিমালিজম কোনোদিনও ডেভেলপ করতো না, কারণ লেস ইজ মোর এই আইডিয়াটা বাঙালিকে কোনোদিনও বোঝানো যেত না। মিনিমালিজমকে বুঝতে তার 3টে শব্দ লাগে, আর সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস। বাঙালি বোঝে মোর ইজ মোর। সে প্রচুর ভাত খেতে চায় ও মাছ দরিয়ায় জাল ফেলাইয়া ডাঙ্গাতে বসে টানতে চায়। একটু চিন্তা করেন, আমি খুব সহজ করে বলছি, ফেথফুল রেপ্রেজেন্টেশন অথবা ফেথফুল ট্রান্সমিশন মানে আপনি যা দেখবেন তাই আঁকবেন, অথবা যা শুনবেন বা ভাববেন তাই লিখবেন, এবং সেখান থেকে বিউটি ইমার্জ করবে। আপনার মনে হতে পারে যে এটাই তো স্বাভাবিক, এটাই তো হওয়ার কথা। না, ইটস অ্যাকচুয়ালি এ রিমার্কেবল অ্যাচিভমেন্ট। দুনিয়ায় অনেক জাতি চিত্রকলায় খুবই উন্নত ছিল। পৃথিবীর প্রথম রিয়েলিস্টিক পোর্ট্রেট দেখা যায় ইজিপ্টের ফাইয়ুমে। বেসিক্যালি রোমান ইজিপ্টে বড়লোকরা মমের উপর এই হাতে আঁকা পোর্ট্রেটগুলো সেটে দিতেন, যে মারা গেছে তার চেহারা কেমন ছিল আর কি। ফার্স্ট সেঞ্চুরির গ্রেকো রোমান আর্ট ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গেলে বেশ কয়েকটা দেখতে পাবেন, গুগল করলে পাবেন। তারপর যেমন ধরেন মুঘল ইন্ডিয়ার পেইন্টার বিচিত্রা। Bichitra is an unbelievably skilled artist, on par with European masters, skill-wise. জাহাঙ্গীরের ছবি এঁকেছেন, নিচে কিং জেমস ওয়ান এবং অটোমান সুলতান। খেয়াল করেন, অবিশ্বাস্য স্কিল থাকা সত্ত্বেও বিচিত্র কিন্তু সেন্স অফ ডেপথ ক্রিয়েট করতে পারছেন না। তার ছবিতে যিনি গুরুত্বপূর্ণ তিনি সবার ওপরে, ভেতরে না। পৃথিবীতে এত অ্যাডভান্সড সিভিলাইজেশন থাকা সত্ত্বেও লিনিয়ার পার্সপেক্টিভ ডেভেলপ করলো শুধুমাত্র ইউরোপে, আর্লি রেনেসা পিরিয়ড। মানে আপনি এমনভাবে ছবি আঁকবেন যে 3D ইফেক্ট আসবে প্লেন সারফেসে। তো কেন মুসলমানরা এটা আবিষ্কার করতে পারল না? তারা তো ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি খুব ভালো বুঝতো, খুব ভালো ছবিও আঁকতে পারত। তারা কেন লিনিয়ার পার্সপেক্টিভ আবিষ্কার করতে পারল না? আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো, রসুল পাক যদি প্রাণীর ইমেজ তৈরি করাকে নিষিদ্ধ না করতেন, মুসলমানরাও সম্ভবত লিনিয়ার পার্সপেক্টিভের খোঁজ পেত। কারণ মুসলমান ছবি আঁকার বেলায় ফেথফুল রিপ্রেজেন্টেশনকে অ্যাভয়েড করতে চেয়েছে থিওলজিক্যাল রেস্ট্রিকশনের কারণে। অথচ এই মুসলমানরাই জ্ঞান চর্চার বেলায় ফেথফুল ট্রান্সমিশন নিয়ে পুরোপুরি অবসেসড ছিল। দেখেন, সেটা ভিন্ন আলাপ। তো রেনেসা আর্টিস্টরা এই যে ফেথফুল রিপ্রেজেন্টেশন করলেন আর্টে, এটা একটা রিমার্কেবল ঘটনা। এখন আপনি যা দেখবেন তাই আঁকবেন, তাহলে আকাশকে তো নীল আঁকতে হবে। তো আপনি নীল পিগমেন্টটা পাবেন কোথা থেকে? 1000 বছর আগে জন্ম নিলে আপনি হাটে ঘাটে মাঠে প্রায় কোথাও জীবনের ট্রু ব্লু রংটা দেখতে পেতেন না। শুধু আকাশ
আর সমুদ্র ছাড়া। নেচারে সবচেয়ে রেয়ার পিগমেন্ট হলো ব্লু। বার্ট্রান্ড রাসেলের দাদা সম্ভবত প্রথম গ্রিক ক্লাসিক্স পড়ে খেয়াল করেছিলেন যে ক্লাসিক্যাল গ্রিক ভাষায় নীল শব্দটাই নেই। কোরআনেও সম্ভবত মাত্র একবার ব্লু শব্দটা এসেছে সূরা তোয়াহায়, এবং সেটাও পিগমেন্ট হিসেবে ব্লু না, অ্যাট্রিবিউট হিসেবে ব্লু। চোখ অন্ধ হয়ে যাওয়াটাকে ব্লু পিপল অর্থে নীল শব্দটা এসছে। তো সেই সময়ে ট্রু ব্লু পিগমেন্টের একমাত্র উৎস ছিল লোপাস লাজুলি। এটা একটা সেমি প্রেশাস স্টোন যেটা পাওয়া যায় শুধুমাত্র আফগানিস্তানে। তাহলে ট্রেড করতে হবে, তো আফগানিস্তান থেকে কিছু কিনলে অন্য কিছু তো বিক্রিও করা দরকার, তাই তো? খেয়াল করেন যে এক জাতির সাথে আরেকটা জাতির ট্রেডিং বাড়ছে, একটার সাথে আরেকটা গিট্টু দেওয়া, কিন্তু ঠিক এইরকম ইথোস থেকেই কিন্তু সিভিলাইজেশনের রিচ বাড়তে থাকে। এভাবেই সভ্যতা তৈরি হয়। আইডিয়াস হ্যাভ কনসিকুয়েন্সেস। মিডিয়েভাল ইউরোপে ব্লু পিগমেন্টের দাম সোনার চাইতেও বেশি ছিল। শুধু মাস্টার পেইন্টাররাই এটা ইউজ করতে পারত। দেখবেন যে বিবি মরিয়ম শুধু নীল রঙের কাপড় পরছেন ছবিতে। Now, why beauty is so important? You need to think about it.